الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان، ذي الفضل والجود والإحسان، ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الغفران في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع الفرقان وتعب الملبان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم، فيه عوائد الإحسان ورجائنا إلى الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باه من ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمامه قالوا وفريدتي عليهم. ثم خرجوا يعلون إلى الدعاء وعزته وجلاله وكرمه وعلمه وإرفاعه ومكانه ليجنبهم فيقول: ارجعوا. قال: غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قالوا: فيرجعون مغفر لهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر فيها في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبنا في الخطبة الذي قبله. نعم، ببقية المسألتان فنذكر الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين ألعاب الخطبة، يكثر التكبير في الخطبة العيدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم رب حليم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر رضي الله عنهما وأصدقهم حيان عثمان وأقلاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم والحسن والحسن سيد أشباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغلهم فببغضي أبغلهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأقوى وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ஜமாத் சார்பாக ஜமாத்தார்கள் அனைவருக்கும் ஈத் முபாரக் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அடுத்தது நமது ஊரில் 2 இடத்தில் இமாம்கள் தராவிஹியா கியாமுல் மற்றும் துவாக்கள் ஹதீஸ்கள் செய்து சிறப்பான முறையில் செய்து தந்தார்கள். அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக பொன்னாடை போர்த்தப்படுகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முஅவ்விதன் முமஸ்மிலன் முஹம்திலன் முஸல்லியன் முஸல்லிமா அம்மா பாத். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விற்கு எல்லாம் புகழும் உண்டாகட்டுமாக. ஆமீன். சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர் மீதும் அன்னாரை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சஹாபாக்கள், தாபிஈன்கள், தபா தாபிஈன்கள், நாதாக்கள், சுஹதாக்கள், அவுலியாக்கள், குறிப்பாக இங்கே நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து அல்லாஹ்விற்கு எல்லாம் புகழும் உண்டாகட்டுமாக. ஆமீன். அன்பார்ந்தவர்களே, அஜித் மைக்கை பிடிச்சிட்டாரு, பயான் ரொம்ப நேரம் பேசுவான்னு நினைக்க வேணாம். நம்ம போன வருஷம் ஒரு 3 உபதேசம் போனோம், இந்த வருஷமும் ஒரு 3 உபதேசம் தான். அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயத்தை பதிவு செய்கிறேன். இந்த ஆண்டு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது என்று சொல்வதற்கு முதல் விஷயம் என்னென்னா,
நம்ம ஊர் வாலிப பசங்க முதல் சப்பில் தராவியா 20 ரக்காத் தொழுந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் அந்த பிள்ளையுடைய நாவாட்ட அந்த அல்லாஹ் அந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை செழிப்பாக ஆக்குவானாங்க. ரெண்டாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், லைலத்துல் கத்ர் இரவு சமயங்களில் ஆண்களுடைய கூட்டங்களை விட பெண்கள் நாங்கள் தான் இபாதத்தில் அவசியம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம், எங்களை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை என்று பெண்கள் தன்னுடைய வலுவை சேர்த்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய ஆயிலும் செல்வத்திலும் பரக்கத் தந்தருள் புரிவானாக. அடுத்ததாக இந்த தொழுகை முடிஞ்ச உடனே UAE திருப்பனந்தால் ஜமாத்தார்கள் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய அந்த விளையாட்டு போட்டி இன்ஷா அல்லாஹ் சந்தோஷமாக அதில் கலந்து கொண்டு அதை சிறப்பிக்குமாறும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அன்பானவர்களே, 3 விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் 3. போன வருஷம் ஒரு 3 விஷயத்தை சொன்னோம். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன். அப்படியே திரும்பினீங்கன்னா லேட் ஆகிட போகுது. அநேகத்திற்குள்ளே முதலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், தொழுகையை விட்டுறாதீங்க. முதல் விஷயம், போன வருஷம் தொழுகையை பற்றி சொல்லலை, இந்த வருஷம் தொழுகையை பற்றி முதல்ல தொழுகையை விட்டுறாதீங்க. எந்த அளவு தொழுகையில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், அநேகத்திற்குரியவில்லை உங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து பாருங்களேன். அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் கட்டுற தொழுகையில் ருக்கு ஒரு தடவை தான் செய்கிறோம், சமி அல்லாஹ் உலிமன் ஹமீதா ஒரு தடவை தான். ஆனால் சஜிதான்றது 2 தடவை உள்ளே இணைக்கப்படுது இல்லையா? அப்போ அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு அமல் சஜிதா இருக்குது. அந்த சஜிதா எங்கன்னா தொழுகை சமயத்தில் நம்ம அதிகமாக செய்கிறோம். அதனால் தொழுகையை அவசியமாக கடைபிடித்து கொள்ளுங்கள். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், தொழுகை ஒரு மனிதனை மானக்கேடான விஷயங்களை விட்டு தவிர்க்கிறது என்பதாக அல்லாஹ்வே அவனுடைய அருமறையாம் திருமறையில் கூறியுள்ளாங்க. அதனால் தொழுகையில் மிக அவசியமாக இருந்து கொள்ளுங்க. இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டு போட்டியில் ஹாஜாபாய் தெரியும், ஹாஜாபாய் போன வருஷம் விளையாட்டு போட்டியில் அவ்வளோ நுணுக்கமாக இருந்தாலும் தொழுகையில் ஓடி வந்துட்டாங்க. ஆனால் வாலிப பிள்ளைங்க வரலை, வருத்தத்திற்குரிய செயல். ஆனால் போன தடவை எனக்கு தெரியல, அது இந்த தடவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். அதனால் நீங்கள் விளையாடுங்க, உங்களை குறை சொல்லலை. ஆனால் தொழுகைக்கு ஒரு 5 நிமிடம் இருக்கும்பொழுது உடனே விளையாட்டை விட்டுட்டு வந்துடுங்க தொழுகைக்கு. எவ்வளவு தான் நீங்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அல்லாவை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் சந்தோஷத்தில் இருக்கும்போது அல்லாவை நினைச்சே ஆகணும். அந்த சந்தோஷத்தை வந்தவனை அல்லாவை மறந்து வாழ்றது ஒரு நல்ல அடியானுக்கு அழகல்ல. அன்பார்ந்த தாய்மார்களே, நீங்களும் போன வருஷம் லொஹர் அசர் தொழுகையை விட்டுட்டீங்க. நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கணும். சமுதாய கூடத்தில் மேலே அழகான இடம் இருக்குது. பிலால் பாங்கு சொன்ன உடனே விளையாட்டு நடந்திருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் ஒரு 12:40க்கு மேலே நீங்கள் உங்களுடைய வேலை என்னென்னா தொழுகையை மேலே தனித்தனியாக பர்லு தொழுந்துக்குங்க. இமாம் ஜமாத்தோடு தொழு வைக்க முடியாது, தனித்தனியாக நீங்கள் பர்லு தொழுந்து கொள்ளுங்கள். ஆண்கள் வாலிப பிள்ளைங்க என்னதான் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் விளையாட்டு முடித்து விட்டு தொழுகைக்கு வந்தாக வேண்டும் என்று அன்பான வேண்டுகோள். எப்படி நம்ம ஹாஜாபா இந்த விளையாட்டு போட்டி நடத்துகிறாரோ அதே மாதிரி ஹாஜாபா இந்த பிள்ளைங்களை கூட்டினு வரக்கூடிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை இந்த இடத்துல பதிவு செய்து கொள்கிறேன். ரெண்டாவது விஷயம், முதல்ல தொழுகையை நம்ம நினைவாட்டிட்டோம் இல்லையா? ரெண்டாவது மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? எந்த சமயத்திலையும் சரி, யாராவது உங்ககிட்ட ஏதாவது வந்து கேட்டுட்டாங்கன்னா, பசின்னு சொல்லி கேட்டுட்டா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருங்க, கொடுக்காம இருக்காதீங்க. வயிறு ரொம்ப பசி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நீங்கள் சரி உங்களால் முடிஞ்சது ஏதாவது கொடுத்துருங்க, கொடுக்காம மட்டும் இருக்காதீங்க. உங்களுக்கு தெரியும், நான் 2 விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு அரை துண்டு பேரிச்ச பழத்தை பிரித்து கொடுத்தனால உங்களுக்கு சொர்க்கம் சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன், ஹதீஸில் பதிவாகி இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு ஆள் சஹராத் நிலைமையில் இருக்கும்போது சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? நான் முழுமையாக ரொட்டியை கொடுத்துருக்கலாமே, மவுத்து ரூஹு போகக்கூடிய சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? மறுமையில் அல்லாஹ் அவருடைய சொர்க்கத்தை அவருடைய கண்ணுக்கு காட்டும் பொழுது அப்போ கேட்கிறார் அவரு, யா அல்லாஹ் இந்த சொர்க்கத்தில் எனக்கு இந்த அந்தஸ்து கொடுத்தி என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ சொல்லப்படுது, அவர் சொல்கிறார், ரசூலுல்லாஹி விளக்கம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்னன்னா, ஒருத்தர் பசியும் கேட்டாங்க இல்லையா, அந்த சமயத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, என்ன சொன்னீங்க? நீயும் பசியோடு இருக்க, நானும் பசியோடு இருக்கேன், அதனால் ஒரு ரொட்டி ஆளுக்கு பாதியாக பிரித்து கொடுத்து சாப்பிட்டனால அப்போ அவர் சொன்னார் என்ன தெரியுமா? அந்த ரொட்டியை காமிலா முழுசாக கொடுத்துருந்தா சொர்க்கத்தில் இன்னும் அதிகமான நல்லமல் கிடைச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாராம். அப்போ கணியத்திற்குரியவர்களை யாராக இருந்தாலும் சரி, உணவு கேட்கும் பொழுது இல்லை என்று சொல்லிடாதீங்க. உணவு உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு வயிறு நிறைய உணவு போடுங்க. உணவு போட்டதின் காரணமாக தான் நிறைய மக்கள் தப்பிச்சு போயிருக்கிறாங்க. போய் சொல்லலை, ஃபிரௌன் செஞ்ச அட்டூழியத்துக்கெல்லாம் அல்லாஹ் நினைச்சிருந்தா எப்போவோ அழிச்சிருக்கலாம். அல்லாஹ் அழிக்கக்கூடிய காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒன்னே ஒண்ணுதான். அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா? அல்லாஹ் சொல்லுவான், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், யா அல்லாஹ் ரொம்ப குறைச்சிருக்கோம், இந்த ஃபிரௌனை அழிச்சிரேன் யா அல்லாஹ் சொல்லும் போது ஃபிரௌன் கிட்ட மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் என்ன தெரியுமா சொன்னா? நான் எப்படி அழிக்கிறது அவனை?
எல்லா சமயங்களிலும் அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறானா, அவன் கூட அவன் சொந்த பந்தத்தை உட்கார வச்சுக்கிறான், அவன் ஏழைகளை உட்கார வச்சுக்கிறான், எல்லா வேலையாட்களும் ஒன்னா உட்கார வச்சு எல்லாம் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவு உண்றாங்க, சாப்பாடை கொடுக்கறான். அல்லாஹ்வுடைய தன்மை உணவு கொடுக்கறது. அந்த தன்மை நம்ம கிட்ட வந்தாகணும். முதல்ல தொழுகையை விட்டுறக்கூடாது, எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் தொழுகையை பிடிச்சிக்கணும். ரெண்டாவது என்னன்னா உணவு கொடுத்துடணும். இந்த உணவு என்ன? அல்லாஹ்வுடைய தன்மை நம்ம கிட்ட வந்தாகணும். மூணாவது விஷயம் நல்லா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க, எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் சரி பிற மக்கள் இடத்துல கை ஏந்துறதை விட அல்லா இடத்துல கை ஏந்திருங்க. நீங்கள் என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் என்னன்னா முதல் விஷயம் இங்கிருந்து போயிட்டு அல்லா கிட்ட கை ஏந்துறதை விட ஒரு மனிதர் இடத்துல கையேந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அடுத்தது வருது. ஒரு வரும்பொழுது அல்லாஹ் கொடுப்பான் என்கிற அச்சத்தோடு வந்து கேளுங்க. ஒரு மனுஷர் பள்ளிவாசலில் உட்காந்து அழுந்துக்கிட்டே இருந்தாராம், ரொம்ப நேரமாக அழுந்துக்கிட்டு இருந்தாராம். எந்த அளவு அழுந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய தாடியெல்லாம் நினைகிற அளவுக்கு அழுந்துட்டு இருந்தாராம். ரசூல்லா கிட்டே போனாங்களாம், கேட்டாங்களாம், ஏன்பா இப்படி அழுவுறா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்போ அவர் சொன்னாராம், யார் ரசூல்லா நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் யார் ரசூல்லா. என்ன தப்பு பண்ணிட்டப்பா? இல்லை யார் ரசூல்லா என் தப்பு அல்லாவே மன்னிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் யார் ரசூல்லா. சரி என்ன தப்பு சொல்லுப்பா. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இல்லை யார் ரசூல்லா நான் ரொம்ப பெரிய அநியாயம், ரொம்ப பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன், யாரும் உலகத்தில் இந்த தவறே பண்ண மாட்டாங்க, யாருமே பண்ண மாட்டாங்க அந்த தவறை, அவ்வளோ பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி என்ன தப்பு சொல்லுப்பா ரசூலுல்லாஹி கேட்கும்போது சொல்கிறாரு, ரசூலுல்லாஹ் என்னுடைய வேலை என்ன தெரியுமா, யாராவது மௌத்தா போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள அடக்கம் பண்ணுவாங்க, அடக்கம் பண்ணி முடித்தவன அந்த கபரை நான் தோண்டுவேன், அந்த குழியை நான் தோண்டுவேன், உள்ளே இருக்கக்கூடிய கபன் துணியை நான் எடுப்பேன், எடுத்து கொண்டு போய் சந்தையில் விற்றுட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு என்னுடைய வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்வேன். இப்படியே பல கபரை நான் தோண்டி அது இருக்கக்கூடிய கஃன் துணியை எடுத்து அதை விற்று அந்த வருமானத்தில் வரக்கூடிய பணத்தை கொண்டு என்னுடைய வயிற்று ரொப்பிட்டேன் யார சொல்லலாம். இப்போ இந்த சமயத்தில் ஒரு கபரை நான் தோண்டி கஃன் துணி எடுக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பெண்ணை அடக்கம் செய்திருந்தாங்க. அதாவது ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணமாக நான் பார்த்த உடனே யார சொல்ல, என்னை மீறி அந்த பெண்ணோட மௌத்தோடு நான் விபச்சாரம் செஞ்சுட்டேன் யார் ரசூலல்லாஹ், எல்லாம் என்னை மன்னிச்சிடுவானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ரசூலுல்லாஹ் கடும் கோவத்தில் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா, என் முகத்திலேயே முழிக்காத இங்கிருந்து போயிடு. அவர் போனார் இல்லையா, அழுந்துக்கிட்டே போறாரு, பாலைவனம் மணலாண்ட போயிட்டாரு, புலர்றாரு, அழுறாரு, மாய்ந்து அழுறாரு. இந்த உலகத்திற்கு ரசூலாக அனுப்பப்பட்ட ரசூலே என் பாவத்தை மன்னிக்கலன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல என் பாவத்தை யார் மன்னிப்பா? அந்த பாலைவன மணல்ல புரண்டு மாய்ந்து அழுந்து கொண்டே இருக்கிறார். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நேரடியாக வந்துடுறாங்க. வந்துட்டு யார் ரசூலுல்லாஹ் நீங்க யாருடைய பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிச்சுட்டான். அப்போ ரசூலுல்லாஹி அந்த மனிதரை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து போனீங்களே என்ன செஞ்சீங்க? அப்போ அந்த மனிதர் சொல்கிறார், யார் ரசூலுல்லாஹ் இங்கேருந்து போனேன்னா அழுந்துக்கிட்டே போனேன்னா பாலைவன மணலில் புரண்டு அழுந்தனா என் பாவத்தை ரசூலுல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. உலகத்துடைய ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமின்னு சொல்லக்கூடிய ரசூலுல்லாவே என் பாவத்தை மன்னிக்கலை. இந்த உலகத்துடைய அருட்கொடை அகிலத்துடைய தலைவர் அவர் தான், அப்படியாப்பட்ட தலைவரே என் பாவத்தை மன்னிக்கலையே, என் பாவத்தை ஏன் மன்னிப்பா? நான் தவறு செஞ்சிட்டேன், குந்து துராபா நான் இந்த மண்ணால் ஆகியிருக்க வேண்டாமா என்று அந்த பாலைவன மணலில் புரண்டு அழுந்த யார் ரசூலுல்லாஹ், மாய்ந்து அழுந்த யார் ரசூலுல்லாஹ், நான் இனிமேல் இந்த தவறே பண்ண மாட்டேன் யார சொல்லா. அல்லாஹ் இடத்துல அல்லாஹ் நீ என்ன மன்னிக்கலன்னா அவர் யாரு மன்னிப்பா சொல்லி மாய்ந்து அழுதேன் யார சொல்லலா. என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதா என்று அழுந்து கொண்டே கேட்கும் பொழுது அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, யார் ஒருவர் இறை அச்சத்தோடு துவா செய்கிறாரோ அந்த துவா அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதாக அல் பிதாயா பன் நிஹாயா என்கிற நூலில் இந்த வரலாற்றை கொண்டு வராங்க. கணியத்திற்குள்ளே 3 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன். ஒன்று, அல்லாஹ்வுடைய தன்மை ரிஸ்க்கு, உணவை கொடுத்து வாழுங்க. ரெண்டாவது, அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தொழுகை எந்த சமயத்தில் விட்டுறாதீங்க. நான் அதிகமான மக்களை பார்த்துருக்கேன், அதிகமான தாய்மார்களை பார்த்துருக்கேன். எல்லா சமயங்களும் தொழுகையை விட்ட தாய்மார்கள் தொழுகையை விடாத தாய்மார்கள் அதிகமான உண்டு. அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் முடிந்த அளவுக்கு தொழுகையை விட்டுடாதீங்க. மூன்றாவதாக, எதை கேட்டால் அல்லாஹ் இடத்துல கேளுங்கள். ஏக வல்லவனாகிய அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய அமல்களை புரிந்து கொண்டு மென்மேலும் அதிகமான அமல்களை செய்யக்கூடிய நல்லோர்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்குவானாக. அதே போன்று இந்த ஆண்டு எப்படி சிறப்பாக நடைபெற்றதோ அதே போன்று இந்த கியாமத் நடைபெறும் வரைக்கும் இந்த அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாத்தின் முஹியீதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய ஈதுல் ஃபித்ர், ஈதுல் அல்ஹா போன்ற தொழுகை எல்லாம் அல்லாஹ் மிக இன்னமும் சிறப்பாக அமைக்க செய்வானாக. மக்கள் எல்லாம் எங்கும் சடைவடையாமல் ஒரே கோட்பாடில் அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய சரியான ஒரு கோட்பாடில் பயணிக்கக்கூடிய நன்னசீபை அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும்
குறிப்பாக இந்த ஊர் மக்களுக்கும் இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் தந்தல் புரிவானாக. ஆமீன். வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். حمدا يافي نعمه وكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم افتح لهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك أمن سواك. اللهم اجعل هذا العهد عهدا مبرورا. اللهم اجعل هذا العهد عهدا مرضيا. اللهم اجعل هذا العهد عهدا متقبلا يا أرحم الراحمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. அந்த சம்சும் அந்த பதுரும் அந்த நூறும் ஃபௌக நூரி, அந்த இக்ஸிரும் வாலி, அந்த மிஸ்பாஹு சுதூரி. யா நபி சலாம் அலைக்கும், யா ரசூல்